Please subscribe our YouTube channel and press bell icon for daily news updates. Thank you. নমস্কার, বিটিএন আমার করিমগঞ্জ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি রাজশ্রী। প্রথমে দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। বৈদ্যুতিক লাইন পুনর্বহালে উৎকোচ দাবি, অভিযোগের নিশানায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। কৃষি আইন বাতিল, দেশকে সম্বোধন প্রধানমন্ত্রীর। হিন্দু মিলন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন। বরাকের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধ ব্যবসার রমরমা। এমজিএনরেগার অধীনে 2টি বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। শিলচর গুরুদ্বারে গুরু নানক মহারাজের জন্মজয়ন্তী পালন। বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের পরও বিদ্যুৎ যোগানে উৎকোচ দাবির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে করিমগঞ্জে এপিডিসিএল সাবডিভিশনের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বিবাহসূত্রে গুয়াহাটি নিবাসী শহরের থানা রোড এলাকার বাসিন্দা বিনয়ভূষণ নাথের কন্যা বর্ণিতা নাথ এ মর্মে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপককে। অভিযোগ মতে এ মর্মে এপিডিসিএল এর দায়িত্বপ্রাপ্ত এসডিওকে জানালে তিনিও ফোনযোগে দাবিকৃত অর্থ 1500 টাকা দিতে বলেন। তিনি উৎকোচ দিতে অস্বীকার করায় এখনও তার পিতৃগৃহের বিদ্যুৎ যোগান বহাল করেনি বিভাগ বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তিনটি কৃষি আইন বাতিল করল কেন্দ্র সরকার। এ মর্মে দেশকে সম্বোধন করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। তিনি বলেন, আইনগুলো কৃষকের জন্য করা হলেও দেশের স্বার্থে তা ফেরত নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেন্দ্র সরকার। সরকার প্রদীপের আলোর মতো পরিষ্কার এই আইন কিছু কৃষক ভাইকে বোঝাতে অক্ষম হয়েছে, এজন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থী। তিনি জানান, আগামী লোকসভা অধিবেশনেই এই আইনগুলো ফেরত নিতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কেন্দ্র সরকার এবং আন্দোলনরত কৃষক ভাইরা যাতে তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে ঘরে ফিরে যান বলে আহ্বানও জানান তিনি। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से
उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। রামকৃষ্ণনগর হিন্দু মিলন মন্দিরের 24তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনে উৎসব আয়োজিত হয়। এতে বিপুল ভক্ত সমাগম পরিলক্ষিত হয়। উক্ত উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী সাধনানন্দজি মহারাজ ও স্বামী মৃন্ময়ানন্দজি হিন্দু শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন এবং উৎসবের দিন সন্ধ্যায় বৈদিক বিশ্বশান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ন্যাসী আমাকে এইভাবে চলতে হবে, তাই আমি এটা পড়েছি। কিন্তু এই কাপড়টা বা এই তিলক ফোঁটাটা বা এই মালাগুলো আমাকে ধর্ম লাভ করতে সহায় করবে না। তার মধ্যে যদি আমার আচরণ না থাকে, তার মধ্যে যদি আমি অনুষ্ঠান না করি, তার মধ্যে সেই ভগবত চিন্তাকে করার জন্য আমার প্রাণ প্রিয় আমার প্রচেষ্টাটা থাকে, সেই প্রচেষ্টাকে আমাদের সামনে রাখতে হবে। তাই স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ বললেন আমি যে পথ দেখাচ্ছি এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। বললেন অন্য কোনো পথ নেই। আমি আবার বলছি, স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ বলছেন
বলছেন আমি যে পথ দেখাচ্ছি এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। বললেন যদি ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, শৌক, শ্রমিক, শঙ্করাচার্য, জনক, যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, ভীষ্ম, ধনঞ্জয়ের মতো বেদজ্ঞ পুরুষ থাকতেন, যদি বুদ্ধদেবের মতো অবতার থাকতেন, শঙ্করাচার্যের মতো অবতার থাকতেন, যদি চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো অবতার থাকতেন, তাহলে বুঝতেন আমি কে কি জন্য এসেছি। সর্বনিয়ম তার ইচ্ছায় ভারত সেবা সৎসঙ্গ তৈরি হয়েছে, সর্বনিয়ম তার ইচ্ছায় রাজগুলো পরিচালিত হচ্ছে। বলছে কেউ যদি মনে করেন স্বামী প্রণবানন্দ ব্যক্তি এই ভারত সেবা সৎসঙ্গ তৈরি করেছে, আমি বলছি না ধ্বংস হয়ে যাক, কিন্তু সম্ভব নয়, এটি ভগবানের ইচ্ছায় তৈরি হয়েছে। ओम बुद्ध स्वाग्ने সাহায্য করো, আমরা যোগ্য কাজ করছি, আমরা প্রার্থনা করি। জমিয়ে বাজার করবে বাঙালি, কোথায় ডেস্টিনেশন? সবার মুখে একটাই কথা, বাজার কলকাতা। বাজার কলকাতা, আর এই বাজার কলকাতা এবার আপনার শহর করিমগঞ্জে। একেবারে ঠিক শুনেছেন, বাজার কলকাতার শুভ উদ্বোধন এবার করিমগঞ্জে। থাকছে মন মাতানো সব এক্সক্লুসিভ উদ্বোধনী অফার। মাত্র 499 টাকার কেনাকাটা করলেই থাকছে লাকি ড্রতে রেফ্রিজারেটর, 2 হুইলার, ওয়াশিং মেশিন, এলইডি টিভির মতন উপহার জিতে নেওয়ার দারুণ সুযোগ। সঙ্গে মাত্র 2999 টাকার কেনাকাটা করলেই থাকছে সুনিশ্চিত উপহার, একটি 470 টাকার বোরোসিল পুডিং সেট, তাও মাত্র 99 টাকা দিলেই পেয়ে যাবেন। কেনাকাটা যদি হয় 4999 টাকার, তবে পাবেন সুনিশ্চিত উপহার, একটি 999 টাকার মূল্যের প্রায়োরিটি ডাবল ব্যাগ মাত্র 99 টাকা দিয়ে। কেনাকাটা যদি হয় 9999 টাকার, তবে উপহার থাকছে 1755 টাকার সেলো ডিনার সেট মাত্র 99 টাকায়। আর যদি কেনাকাটা করেন 14,999 টাকার, তবে 8,199 টাকার একটি সাফারি ট্রলি ব্যাগ পাবেন সুনিশ্চিত উপহার হিসেবে, তাও মাত্র 99 টাকা দিয়েই। এমন দুর্দান্ত উদ্বোধনী অফার সুনিশ্চিত উপহারই শুধুই নয়, থাকছে মেন্স ওয়্যার, লেডিস ওয়্যার, কিডস ওয়্যার ও অ্যাক্সেসরিজের বিপুল কালেকশন। মেন্স জ্যাকেট থাকছে মাত্র 499 টাকা থেকে। মাত্র 299 টাকায় রয়েছে মেন্স ফুল স্লিভ টি শার্টের বিপুল কালেকশন। 599 টাকা থেকে থাকছে মেন্স ফর্মাল শার্টের সম্ভার, সঙ্গে বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি দারুণ অফার। মেন্স লোয়ার্স থাকছে মাত্র 399 টাকা থেকে। লেডিস এথনিক ওয়্যার থাকছে মাত্র 299 টাকা থেকে। লেডিস ফুল স্লিভ টি শার্ট পাবেন মাত্র 199 টাকা থেকে। বয়েজ ওয়্যার থাকছে মাত্র
69 টাকা থেকে, গার্লস ওয়্যার থাকছে 129 টাকা থেকে, সঙ্গে পাবেন ফুটওয়্যার মাত্র 99 টাকা থেকে, শীতের টুপি পাবেন মাত্র 79 টাকা থেকে, থাকছে ডাবল বেডশিট 299 টাকা থেকে। তাই এবার জমিয়ে শপিং হোক বাজার কলকাতা থেকে। আমার আপনার এখন একটাই ঠিকানা, বাজার কলকাতা। আমরা এখন আপনার শহর করিমগঞ্জে, ঠিকানা শিলচর রোড, ASTC বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 8100160707 নম্বরে। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। করিমগঞ্জ জেলায় প্রথম ভারত সেরা স্বনামধন্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা এখন রোগী দেখবেন আপনার শহরেই। করিমগঞ্জে এখন নিয়মিত ভিজিট করবেন হায়দ্রাবাদের কিওর প্লাস ক্লিনিক্সের নামজাদা ডাক্তাররা। বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসায় স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের দেখাতে দেশের নানা প্রান্তে ছুটতে হয়। তবে এখন থেকে এসব ডাক সাইটের ডাক্তাররা প্রতি সপ্তাহে রোগী দেখতে আসবেন করিমগঞ্জে। 20 নভেম্বর 2021 ইংরাজি। এখানে রোগী দেখবেন ডক্টর শঙ্কর রেড্ডি, DNB অস্ত্র চিকিৎসক, ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ। রোগী দেখার সময় সকাল 10 ঘটিকা হতে দুপুর 1টা পর্যন্ত। এখানে রোগী দেখবেন ডক্টর ধনঞ্জয় রাও গিঞ্জুপল্লী, MS, MCH সার্টিফাইড USA স্নায়ু অস্ত্র চিকিৎসক। রোগী দেখার সময় সকাল 10 ঘটিকা হতে দুপুর 1টা পর্যন্ত। এবং এখানে রোগী দেখবেন ডক্টর আবুল আজিজ, ENT বিশেষজ্ঞ। রোগী দেখার সময় সকাল 10 ঘটিকা হতে 1টা পর্যন্ত। 27 নভেম্বর 2021 ইংরাজি। এখানে রোগী দেখবেন ডক্টর শ্রীভেনু ইথা, MD, এইমস গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি। রোগী দেখার সময় সন্ধ্যা 6 ঘটিকা হতে রাত্রি 9টা পর্যন্ত। এবং এখানে রোগী দেখবেন ডক্টর হেমন্তকে, MBBS হায়দ্রাবাদ, FRCS UK হৃদরোগ অস্ত্র চিকিৎসক, স্কিন স্পেশালিস্ট ডার্মাটোলজি। রোগী দেখার সময় সন্ধ্যা 6 ঘটিকা হতে রাত্রি 9টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9169166907। কিওর প্লাস ক্লিনিক্স, শ্রীমা সেবা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল রোড, করিমগঞ্জ। চিকিৎসা সংবাদ, চিকিৎসা সংবাদ, চিকিৎসা সংবাদ। মা তারা মেডিকেল স্টোর এবং মা তারা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ব্রিজ রোড, করিমগঞ্জ। এখানে যে স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগী দেখবেন, ওনারা হচ্ছেন ডক্টর GK চক্রবর্তী, MBBS, DTCD, MD, জেনারেল মেডিসিন, প্রফেসর এন্ড হেড অফ ডিপার্টমেন্ট, TB এন্ড চেস্ট। রোগী দেখবেন প্রতি রবিবার। ডক্টর অংশুমান ভট্টাচার্য, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, রোগী দেখবেন প্রতি বুধবার। ডক্টর তাপস পাল, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, রোগী দেখবেন প্রতি সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার। ডক্টর সুমন বৈদ্য, নার্ভ ও মস্তিষ্ক রোগ বিশেষজ্ঞ, রোগী দেখবেন প্রতি শনিবার। ডক্টর অয়ন পুরখাস্ত, ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ, রোগী দেখবেন প্রতি রবিবার। ডক্টর শ্রীহংস সিম্পাহি, MBBS, MS, জেনারেল সার্জন, শিলচর মেডিকেল কলেজ, রোগী দেখবেন প্রতি বুধবার। ডক্টর দীপঙ্কর দাস, কার্ডিওলজিস্ট, MBBS, গোল্ড মেডেলিস্ট, MD, DM, GB পন্থ হাসপাতাল, নতুন দিল্লি। ডক্টর MK রায়, MD, DM কলকাতা, নার্ভ রোগের বিশেষজ্ঞ, রোগী দেখবেন প্রত্যেক মাসের 3 নম্বর সপ্তাহে। ডক্টর দীপজ্যোতি বর্মন, MBBS, MS, ENT, শিলচর মেডিকেল কলেজ, নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ। ডক্টর ইমরান খান, MS, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ, শিলচর মেডিকেল কলেজ, রোগী দেখবেন প্রতি বুধবার। ডক্টর সুনীল কুমার, কলকাতা RN টেগোর হাসপাতাল, বিশিষ্ট কিডনি বিশেষজ্ঞ, নেফ্রোলজিস্ট, আমাদের এখানে রোগী দেখবেন।
আরও অনেক স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ আমাদের মেডিকেল স্টোরে নিয়মিত রোগী দেখবেন। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7896065923 এবং 8876337065 এবং 9435585637 এবং 9435287149। অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন এই নাম্বারগুলোতে। সকলের সুবিধার্থে আমাদের মেডিকেল স্টোরে সকল ধরনের ঔষধও পেয়ে যাবেন। সকলের সুস্বাস্থ্য আমাদের কাম্য। ধন্যবাদ। বরাকের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বেলাগাম দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে জনমনে। বার কয়েক এই অবৈধ বাণিজ্যের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরও নীরব বনমন্ত্রী। কাছাড় বনাঞ্চলের অন্তর্গত উধারবন, ধলাই, বরখলার অন্দরমহলে বনাঞ্চল ধ্বংসের পাশাপাশি বনরক্ষীদের নাকের ডগায় সরকারের রাজস্ব কর ফাঁকি দিয়ে চলছে বালি, পাথর সহ মাটির রমরমা বাণিজ্য। তবে দুবারের বনমন্ত্রী পরিমলবাবু বন মাফিয়া রাজ উৎখাতে কি ভূমিকা নিয়েছেন এ নিয়ে ব্যাপক জল্পনাও চলছে জনমনে। এমজিএনরেগা প্রকল্পের আওতায় 12 লক্ষ টাকা ব্যয়ের সাপেক্ষে ধলাই বিধানসভা সমষ্টির দুয়ারবন্দ গাঁও পঞ্চায়েতে শুক্রবার 2টি বাঁধ নির্মাণের কাজে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মন্ত্রী তথা ধলাই সমষ্টির বিধায়ক পরিমল শুক্লবৈদ্য। এ মর্মে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন আসাম সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। এদিন ওনার সাথে উপস্থিত ছিলেন বর্জালেঙ্গা ব্লকের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি সুবোধ দাস, বর্জালেঙ্গা মণ্ডল বিজেপির সভাপতি সুশীল রঞ্জন ধর প্রমুখ। আটতে লাগে, আমরা আটতে লাগে, আমরা সুখ দুঃখের সঙ্গী রাখি। রাস্তাতে যারা কাজ করবো আমার একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা তো আগে একটা এরকম আছে যে আমরা নিজের গাঁয়ের রাস্তা নিজে সরকার আগে সরকারের পয়সা হতে আপনারা করেন, কিন্তু আপনারা পরিবারও যেহেতু চুলা জ্বলতে কাজে আমরা আপনারা পয়সা কখন কত করে দিল 224 টাকা করে এই ক্ষেত্রে যাতে নিজের ভাবিয়ে খাচ্ছে মানে এই অঞ্চলের মানুষের তো খাচ্ছে মানে একজন মানুষ মনে করে এইটার সরকারি পয়সা আইন কুপিয়ার কোদাল দিয়ে বই থাকলো তার পয়সা পাই না। আর এরপরে তারা যারা সেক্রেটারি আছে, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আছে বা ডিপার্টমেন্টের মানুষের তারা ওয়ার্ক ভলিউম দেখাইতে পারে। দেখাইতে না পারলে যেটা হয় তারা আসতে না আনতে পারলে পরে গিয়ে যারা কাজ করে বা এই কিছু মানুষের আর ভবিষ্যতে গিয়ে আর মানে কাজ করিও পয়সা পায়। আমরা এখানে কমপ্লেন করি, আমরা যখন ডিপার্টমেন্টে যাই তখন ডিপার্টমেন্টে এইগুলো হতাম। 20 মানুষের জব কার্ড আছে, কাজ করছে তো 2 জন আর 3 জনের মাটি করছে। এই সমস্যাগুলো পরে আপনারা কাছে অনুরোধ করল যে আপনারা যারা গ্রামের মানুষ সবাই মিলে এসে দেখবো আপনারা রাস্তা। আর ওইখানে আলাপ হয়েছে কথাটা আমি নির্দিষ্ট করে সেক্রেটারি আছে আজকে আমরা এখানেও আপনারও হয়তো বলা যে তরফ থেকে ম্যানেজার আসেন। তো আমরা এই কথাটা একটু আগেও ক্লিয়ার করে যাচ্ছি যে এখানে 6 দিন কাজ করার পর 7-8 দিনের দিনও তারা পয়সা পাইনি, দিনগুলো পয়সা পাইনি। আগের মতো পয়সা আটকে থাকতো না। এই আটকে থাকার মূল কারণ পয়সাটা যে পায় না, এটার মূল কারণ। আর একটা কথা হলো অনেক সময় আমরা দেখি জব কার্ডের যে 20টা-25টা বা 50টা এর মধ্যে
শিলচর NN দত্ত রোড স্থিত গুরুদুয়ারেতে গুরু নানক মহারাজের 570তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সারাদিন ব্যাপী এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী ও শিলচর পৌরসভার প্রাক্তন পৌর কমিশনার অভ্রজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 19 नवंबर 2021 में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पूरब हम लोग मना रहे। 552 बर्थ एनिवर्सरी है उनका, जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे शिलचर की संगत मिलके। पिछले 5-6 सालों से बहुत यहाँ पे बख्शिश है कि कम से कम 1000, 1200, 1500 श्रद्धालु जो शिलचर के लोकल है वो आते हैं और हमें बहुत खुशी है उनकी सेवा करने के लिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? संदीप सिंह वालिया, शिलचर गुरुद्वारा से। सिलचर में कहाँ कहाँ होता है? शिलचर में सिर्फ यही होता है। अच्छा। और बाकी डिफेंस, जैसे मासिमपुर डिफेंस गुरुद्वारा है या फिर BRTF में है एक गुरुद्वारा, वहाँ पे भी होता है, पर वो डेट चेंज होता है। धन्यवाद।